Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali sharing kita pada malam hari ini dengan membaca zikir dan juga doa terlebih dahulu ya. Sekali lagi untuk mic, kawan-kawan mohon untuk dijaga dan diperhatikan ya. Nanti kita buka ketika sudah sharing. Ya, seperti biasanya nanti kita akan mulai dengan istighfar 3 kali dan tahlil 3 kali, Quran surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah 255 sampai dengan 257, Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, kemudian Quran surah Al-Imran ayat 26 sampai dengan 27, Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas, kemudian sholawat dan juga bacaan doa ya. Mari kita mulai dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا هنان يا منان يا فتاه يا رزاق
يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا فتاه يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اغفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اغفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اغفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah masih limpahkan banyak nikmat untuk kita semuanya sehingga malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, sharing bersama-sama dengan kawan-kawan challenge di Manut Quran ya. Insya Allah dengan kita senantiasa bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita adalah seorang hamba yang tugas seorang hamba adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Insya Allah ketika apa yang Allah perintahkan kita kerjakan dan apa yang Allah larang kita tinggalkan, lalu kemudian kita yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun hajat dan doa kita yang kita mintakan kepada Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kawan-kawan, pekan kemarin kita sudah sampaikan satu zikir ya, satu doa yang atau satu amalan yang dikerjakan pada subuh ya. Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil azim, astaghfirullah, ya, dibaca 100 kali. Ya, rutinkan itu terus, ya. Rutinkan, yang insya Allah ketika kita bisa merutinkan karena Allah, maka bacaan tersebut meskipun ringan ketika diucapkan, namun berat timbangan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ketika diamalkan di pagi hari, ya, maka ini bisa menjadi kunci pembuka rezeki untuk kita semuanya. Nah, saya berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan yang sudah bersungguh-sungguh menjalankan setiap challenge-challenge dari Manut Quran, diberikan kesehatan oleh Allah, dilancarkan setiap aktivitas usahanya, dan juga diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kawan-kawan silahkan yang mau sharing malam hari ini, ya, kita persilahkan, kita buka. Yang mau tanya, mau sharing, dipersilahkan, ya. Sebelum nanti kami sampaikan ada challenge amalan berikutnya, ya. Yuk silahkan yang mau mulai, siapa dulu nih? Alhamdulillah ada 36 anggota yang hadir pada malam hari ini. Ya, ada Pak Habib Mustafa, kemudian ada Bu Suprihatin, ada Pak Hartono dari Kalimantan Tengah ini. Kemudian ada Ibu Maryani dari Bogor, Ibu Husnul Khotimah. Ada juga Bu Fadilah dari Aceh. Kemudian ada Ibu Nur, ada Bu Nunung Nurjana, ada Pak Ayum Suryana ya dari Karawang. Kemudian ada juga Ibu Sudika, ada Ibu Dwi Apriyani, ada Ibu Niar ya. Kemudian ada Ibu Cut Linela, kemudian ada Bu Sri Lestari, Ibu Musyalamah, Ibu Eni Prihartini juga ada ya. Kemudian ada juga Bapak Sutomo, ada Bu Sri Astuti, ada Bapak Agus Subhan, Ibu Ida Ahmad, ada Bu Nia Aryuni, ada Pak Teten Kustendi, ada Bu Caswati ya. Kemudian ada Pak Ahmad Utomo, ada Bu Sri Harti, ada Ibu Wahyu Setia Ningsih, ada Bu Iin Purwanti, ada Bu Eni Susanti, Bu Triwuryanti, ada Bu Atikoh, ada Bu Safri Ade, ada Bu Artati, udah ada juga Bu Endah, ada Pak Ibu Neni, dan juga Bapak Heri Kuryana ya. Ya, baik. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya ya. Yuk silakan yang mau sharing-sharing dipersilahkan. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Pengalamannya dalam 1 pekan ini, apa yang sudah dialami atau yang sudah dilakukan, baik mulai dari belajarnya, barangkali ada ilmu-ilmu baru yang didapatkan dari proses belajar ya selama 1 pekan. Nah, kawan-kawan bisa sampaikan ya, boleh ya. Misalnya kawan-kawan dalam 1 pekan ini belajar ilmu apa, ilmu tentang bertani, ilmu tentang masak misalnya, boleh disampaikan dalam forum ini ya. Ketika itu bisa bermanfaat untuk orang lain, ya insya Allah ya. Atau barangkali Bapak Ibu kawan-kawan juga punya setelah belajar mungkin barangkali ada amalan-amalan yang belum pernah dilakukan misalnya. Nah, lalu kemudian mulai melakukan ya boleh ya. Misalnya amalan apa diperbolehkan. Yuk silakan. Yang mau memulai dulu. Sambil saya bacakan chat, ini ada chat tadi.
Ada Ibu Sudika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang pertama terkait dengan puasa Rojab. Apakah ini bisa dilakukan atau bagaimana Ustadz? Ya, oke. Sebelum saya jawab, barangkali ada yang mau menyampaikan dulu ya terkait dengan pengalaman selama 1 pekan ini. Ya, Ibu Nunung Nurjana, suara saya sudah terdengar belum? Ini Ibu tadi tidak ada suaranya katanya ya, bermasalah. Pak Azim izin off kamera, oke, boleh ya. Ya, silakan barangkali ada yang mau menyampaikan dulu sebelum saya jawab pertanyaan dari Ibu Sudika ya. Ternyata kita sudah masuk di bulan Rajab ya. Ada doa yang dilakukan oleh para sahabat yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana ya. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, jadi bulan berikutnya. Wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami kelak dengan bulan Ramadan, yang artinya kita diberikan keberkahan dalam 2 bulan ini dan nanti bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya. Baik, ada suara dari mana ini ya? Iya, saya Pak Ustadz. Oh, Ibu Bu Eni. Eni. Oke, Iya. ya silakan Ibu Eni. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Eni. Ini Pak Ustadz tentang challenge yang sudah kita jalani. Alhamdulillah selama ikut challenge ini saya bisa melaksanakan sholat rawatib, sholat sunnah, mulai tahajud sampai semuanya. Insya Allah saya bisa lakukan selama ini Pak Ustadz. Dan selama challenge ini juga alhamdulillah saya lebih ada perubahan ke sholat atau ibadah. Saya jadi ibadah lebih awal sekarang, lebih akas. Terus sunnah juga saya jalankan. Alhamdulillah tiap hari hampir bisa sampai dengan saat ini. Yang saya berat kayaknya di ini Pak Ustadz, saya sering nggak ngisi checklistnya itu ada di silaturahim sama belajar Pak Ustadz. Apa saya yang kurang paham atau bagaimana? Nah, apa yang belum dipahami apa ini? Belajar itu dalam bentuk yang bagaimana saja, terus berapa waktu gitu Pak Ustadz. Terus silaturahim juga, kayaknya Kak saya agak sulit nggih, karena orang tua juga tidak ada di agak jauh, menghubungi lewat HP juga, di rumah cuma ada adik yang jarang di rumah, sedangkan bapak tidak pernah pegang HP, ibu non saya. Ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Saya sekarang lebih rajin ibadahnya, sholat sunnah juga semua sudah saya lakukan. Yang Pak Ustadz bimbing sudah saya jalani. 2 itu yang paling sulit saya rasa. Mohon bimbingannya baik, Pak Ustadz. Ya. Yang pertama terkait dengan silaturahmi. Silaturahmi bisa dengan ketemu ataupun bisa juga via WA ataupun telepon. Ketika tidak bisa dengan orang tua, memang ini lebih diutamakan ke orang tua, tapi ketika tidak bisa dengan orang tua, maka bisa dengan saudara ataupun dengan kerabat. Ya, lakukan ya. Lakukan dengan saudara atau kerabat atau dengan orang tua sesekali tentunya ya, silakan. Boleh ketemu, boleh via telepon ataupun WA. Silakan Bu Eni. Terkait dengan belajar, ya belajar apapun Ibu Eni ya. Jadi belajar apapun, hal-hal yang positif yang tentunya yang harus dipelajari, silakan. Mau baca buku, mau belajar dari Google atau mau belajar dari YouTube, nah silakan ya. Baik itu belajar tentang ilmu agama ataupun belajar tentang ilmu dunia ya, atau tentang kehidupan ya, baik motivasi ataupun cara-cara, misalnya cara bertani
cara memasak telur, cara memasak air misalnya, ya. Nah, itu silakan dipelajari. Jadi 1 hari 1 ilmu kita belajar. Nah, berapa lama belajarnya? Ya tergantung dengan ilmu yang kita pelajari. Ya, kalau memang misalnya kita belajar cara membuat KFC, ya tentu waktunya adalah kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, seperti itu atau yang lainnya. Silakan Bu ya. Gitu. Iya. Untuk belajar ini Pak Ustadz, contohnya mungkin yang saya bisa di sela-sela waktu kerja, mungkin ya itu saya dengarkan ceramah agama di YouTube atau bagaimana, itu bisa di Ya, checklist untuk belajar kah ya Bapak? betul. Ya. Jadi belajar itu bisa bisa menyimak, bisa apa namanya? Membaca ataupun bisa datang ke majelis ilmu secara offline ataupun online itu bisa ya. Kalau tadi termasuk juga dengan mendengarkan ceramah itu juga diperbolehkan ya meskipun hanya lewat YouTube. Ya, silakan ya. Nggih, nggih, matur nuwun sangat Pak Baik. Ustadz, matur nuwun sangat. Baik Assalamualaikum Pak ya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Bu Marieni, Bogor. Oke, baik. Silakan Ibu Mariani. Maaf Pak Ustadz, tentang sholat witir. Ya, Itu kan di checklistnya itu setelah sholat Isya ya. Iya. Biasanya saya tuh sholat witirnya nanti setelah sholat tahajud. Oke. Gimana tuh Ustadz? Sedangkan laporannya kan ini jam 10 ya paling lambat ya. Gitu. Ya, Ibu. Terus satu lagi Ustadz mohon izin. Oke. Sebagai perempuan itu kan sebaiknya sholat di rumah ya. Ya. Kaitan dengan sholat sunat isyraq, suruk itu ya. Itu gimana kalau yang perempuan Ustadz? Apa harus, kalau tadi saya dengar ceramah katanya tetap harus berjamaah. Padahal saya di rumah nggak ada orang, nggak bisa berjamaah gitu. Gimana Ustadz? Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang pertama terkait dengan witir itu berarti ikut hari berikutnya, Bu. Ya, jadi di awal kemarin kami sampaikan bahwasannya hari itu kita hitung setelah pukul 00. Yang di sana ada amalan yaitu adalah dimulai dari tahajud tentunya. Nah, witir itu adalah sebenarnya berdampingan dengan tahajud. Berarti dihitungnya witir berdampingan dengan tahajud. Hanya ketika witir dikerjakan setelah sholat Isya atau sebelum tidur, itu nanti berarti untuk laporan di hari berikutnya. Ya, gitu. Jadi untuk di hari berikutnya. Jadi masuk include dengan sholat tahajud laporannya. Kemudian untuk sholat suruh bagi wanita, ketika di rumah ada tempat untuk khusus ya, khusus untuk ibadah, untuk sholat, atau kita sebutnya sebagai mihrab, maka silahkan ya sholat subuh di situ tidak berpindah tempat sampai waktu suruk. Nah, setelah itu nanti langsung disambung dengan sholat suruk. Insya Allah akan tetap dapat pahalanya juga. Yang penting tidak pindah-pindah Bu ya, tetap di tempat waktu sholatnya itu. Terima kasih Ustadz. Ya, oke. Baik ya. Baik. Ini saya jawab terkait dengan pertanyaan Bu Sudika terlebih dahulu ya. Yaitu terkait dengan puasa Rojab. Ketika masuk bulan Rojab, ini memang banyak banget ya berseliweran info-info yang dikatakan ini adalah hadis dari Rasulullah. Ketika puasa 1 hari, nanti manfaatnya ini, puasa 2 hari bulan Rojab, manfaatnya ini 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, ya, dan seterusnya banyak ya. Dan bahkan yang menariknya adalah yang ngasih tahu atau mengingatkan
itu dapat pahala selama 80 tahun kalau tidak salah redaksinya begitu, yang sering berseliweran ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada sumbernya, ya, tidak ada sumbernya. Namun ketika berpuasa di bulan Rajab, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Nabi bahkan puasa yang paling banyak selain Ramadan adalah bulan Rajab. Ya, jadi puasa selain bulan Ramadan yang paling banyak adalah di bulan Rajab. Ya silahkan ya teman-teman bisa puasa Senin Kemis, bisa puasa Ayyamul Bid, bisa puasa Daud misalnya. Ini kan juga nanti akan banyak jumlah rakaat puasanya ya. Seperti itu. Nah, sehingga nanti terkait dengan ibadah sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain, ketika memang itu memotivasi kita untuk beribadah, maka diperbolehkan. Ya, tidak perlu kemudian dipermasalahkan. Nah, seperti itu Bu Sudika ya. Terkait dengan puasa khusus Rajab sendiri memang tidak ada, tetapi diambil dalil secara umum ya, yaitu adalah puasa sunnah ya. Dan silakan karena Nabi juga puasa sunnah paling banyak ketika di bulan Rajab. Nah, seperti itu insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, yuk silakan yang lain kan barangkali mau sharing ya. Pak Ustadz, boleh tanya lagi? Oke, boleh silakan Bu Eni, silakan. Mau tanya tentang sholat rawatib, Pak Ustadz. Untuk rawatib duhur, misalkan kita dalam perjalanan, Pak Ustadz, yang mana kita perlu dikhosor antara duhur sama asar. Apakah sholat rawatib ini tetap kita laksanakan, Pak Ustadz, atau bagaimana? Ya, sholat wajib saja ada keringanannya, ada rukhsahnya, apalagi sholat sunnahnya. Ya, maka silahkan kerjakan yang wajib saja, yang sunnah boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidak harus memaksakan diri. Karena kalau dalam perjalanan safar itu banyak faktor ya. Misalnya kita bareng-bareng dengan rombongan, lagi piknik, ya jangan banyakkan sholat nanti jadi ditunggu yang lain udah naik bis malah kita masih sholat ya. Atau yang lain makan kita masih sholat misalnya ya. Jadi ada kaidah begini kawan-kawan Bapak Ibu ya, apalagi kalau sedang rombongan berjamaah ya. Jadi ada kaidah sebuah amal namanya amal jama'i dan juga amal infirodi. Amal jama'i itu amal yang dilakukan secara berjamaah, sedangkan infirodi itu adalah amal yang dilakukan sendirian. Nah, amal jama'i atau amal jamaah ini dibanding dengan amal infirodi itu seperti air laut, lalu kemudian kita masukkan jari kita ke air, lalu kita angkat, ada tetesan air. Nah, tetes air yang netes dari jari kita itu dibandingkan dengan air yang ada di lautan, itu adalah perbandingan amal infirodi dan juga amal jama'i. Artinya apa? Misalnya baca Quran itu baik, pahalanya banyak. Tapi kalau kita sedang bersama rombongan atau kita sedang berada di majelis, yang majelisnya itu dimulai, ya baca Qurannya berhenti. Ya, baca Qurannya berhenti, mendengarkan di majelis. Karena itu amal jama'i pahalanya jauh lebih besar ketimbang amal yang sendirian. Termasuk tadi kalau misalnya teman-teman yang lain, jamaah yang lain itu sudah makan, ya kita ikut makan juga, jangan malah menyendiri. Ya. Makan cara berjamaah bersama-sama itu insya Allah juga ada nilainya pahala. Seperti itu. Seperti itu Bu Eni ya. Itu. Oke, Pak Ustadz. Berarti sebaiknya tidak dilaksanakan ya Pak Ustadz. Soalnya kadang itu kalau sudah istiqomah kan eman ngoten loh.
mau nggak ngelaksanakan. Berarti sebaiknya Pak Ustadz, sebaiknya dilaksanakan apa mboten? Berarti sebaiknya mboten nggih. Ya, tergantung kondisinya seperti apa. Jadi dalam kaidah fikih itu begini, ya ada satu kaidah lagi, sebuah amal yang sudah rutin dilakukan, lalu kemudian kita tidak melakukannya karena faktor syar'i, ya. Alasan syar'i yang diperbolehkan, termasuk tadi safar, ya, safar bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka safarnya itu insya Allah dihitung pahala seperti ketika kita bisa melakukan amal ibadah yang kita tinggalkan. Kan gitu. Nah, gitu Pak Ustadz. Ya, Ji. Misalnya kita udah rutin puasa nih, ya kan? Kita udah rutin puasa Daud misalnya. Nah, ternyata pas waktu jadwal kita puasa Daud, diajak piknik atau diajak kondangan atau diundang makan-makan oleh teman yang sedang syukuran misalnya. Ya, kita juga menghargai setiap undangan itu, ya sesekali tidak harus berpuasa. Insya Allah pahalanya akan tetap dapat kayak gitu ya. Oh gitu Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Makanya kami sampaikan teman-teman itu kan Pak Ustadz, untuk kita senantiasa belajar istiqomah, belajar rutin itu, yaitu manfaatnya nanti kalau suatu saat kita tidak mengerjakan dan itu karena syar'i, karena udzur syar'i yang alasan yang memang dibenarkan dalam agama, maka insya Allah kita tetap dihitung melaksanakan ibadah tersebut. Kayak gitu Bu Eni. Pak, Ngapunten tadi kan Pak Ustadz ikut bahas tentang puasa Nabi Daud nih Pak Ustadz. Ya Alhamdulillah saya bisa melaksanakan selama ini sudah berjalan. Dulu sudah pernah Pak Ustadz, terus sudah lama, terus ini pengen memulai lagi. Alhamdulillah saya bisa jalan hampir 2 bulan beriringan dengan challenge ini. Tapi tadi kata Pak Ustadz, sekali-sekali kalau pas ada acara seperti itu, boleh kita tidak puasa dulu. Ya, boleh. Itu kan cuma sunnah, ya kan? Puasanya kan sunnah. Jangan sampai nanti menimbulkan fitnah, ya kan? Diundang Ramoro. Wah, ini masih jadi fitnah nanti, ya kan? Diundang tidak berangkat karena lantaran kita puasa, ya kan? Atau misalnya ada tamu, ya, ada tamu yang datang. Itu kalau kita sedang puasa dan tamunya tidak berpuasa, kita harus membatalkan puasanya. Itu. Ya, seperti itu ya Pak Ustadz. Iya, kaidahnya jangan apa ya? Ada tamu malah dianggurin, tidak boleh. Justru kalau kita sedang berpuasa, kemudian ada tamu yang datang dan tamunya tidak berpuasa, maka kita harus membatalkan puasanya untuk menjamu. Ya coba dibayangkan, tamu disuguhi teh, kita nggak minum juga. Tamunya sudah dijamin lah, bisa dijamin itu makanan minuman yang kita suguhin nggak akan disentuh. Padahal kata Nabi, barang siapa yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Nah, termasuk salah satu muliakan tamu adalah yang tadi dengan syukuran. Kayak gitu. Insya Allah apakah pahala puasa dapat? Kita kan udah berniat puasa dari pagi, ternyata jam 8, jam 9 ada tamu. Ya sudah kita batalin. Insya Allah pahala kita sudah didapat. Insya Allah demikian. Ya Allah, selama ini kalau misalkan ada rekreasi sama teman-teman Pak Ustadz, ya tetap saya puasa Pak Ustadz. Misalkan ada undangan, ya tetap saya datang. Tapi non sewu, saya minta izin tidak. Seperti itu Pak Ustadz. Dulu saya sempat kondisi sulit banget gitu loh Pak Ustadz dulu awalnya. Akhirnya saya dapat hidayah puasa Nabi Daud hampir 1 tahun. 1 tahun lah. Tapi saya jalan seperti itu Pak Ustadz. Halangan apapun selama saya bisa. Itu enggak pernah putus Pak Ustadz. Terus sekarang saya dalam kesulitan lagi. Bismillah saya niat Nabi Daud lagi ditambah dengan challenge dari jenengan ini. Semoga saya bisa. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz, matur nuwun sangat. Tapi jangan jadikan alasan untuk tidak puasa ya. Wah besok kan mau ini.
Enggak ya, seperti itu Nggih, Pak insyaallah ya. Ustadz, matur Baik. nuwun sangat penjelasannya. Nggih. Baik ya. Yang lain ada chat ini. Coba. Oh, Bu Sedikah. Ya, terima kasih ya, kita ambil manfaat sunnahnya janji. Betul, Tanya silakan. Ustadz. Tanya Iya. Ustadz. Oh, Bu Suprihatin. Ya, silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan zikir dan doa Ustadz. Saya kan sekolahnya zuhur itu di sekolah. Jadi untuk sholat zuhur dan rawatibnya alhamdulillah saya laksanakan. Oke. Tapi untuk zikirnya Ustadz, karena waktunya zuhur kan 12.10 atau 12.14 menit. Sedangkan saya masuk ke kelas lagi jam 12.45. Jadi mepet banget, nggak ada waktu untuk zikir. Iya. Itu saya gantikan, saya masuk kelas, ngasih tugas anak-anak, sambil saya nunggu, saya baca zikir lewat HP. Itu gimana Ustadz? Iya, boleh Bisa saja. enggak? Boleh. Dan ketika waktu kita terbatas, ya, ketika waktu kita terbatas, setelah sholat, silakan istighfar 3 kali. Setelah itu baca Al-Fatihah, baru kemudian berdoa. Iya. Ya, jadi istighfar 3 kali, kemudian Al-Fatihah minimal 1 kali, ya mau 2 kali boleh, minimal 1 kali. Setelah itu berdoa, ya, doanya tetap diawali dengan sholawat dulu, baru kemudian doa sama Allah. Nanti insya Allah sudah cukup, ya, itu sudah. Kalau waktunya sedikit nggak apa-apa kayak gitu. Oh iya. Terima kasih Ustadz. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Ya, kalau waktunya panjang mah bebas ya, mau nambah berapa kali kawan-kawan Bapak Ibu ya. Oh iya. Nah, oke. Jangan sampai nanti jadi alasan karena zikir, karena sholat, akhirnya ngajarnya telat. Jangan seperti saya dulu waktu sekolah, Bu ya. Sholat dijadikan alasan untuk masuk ke kelasnya telat. Ya. Oke. Ya Ustadz. Baik. Yang lain silakan. Masih ada waktu ya. Oke. Yuk, baik, tidak apa-apa, sedikit lagi. Assalamualaikum. Saya Ustadz. Ibu anu dulu, siapa tadi? Bu Saswati ya? Bu Saswati dulu sebelum Sri Astuti ya. Iya, Bu Saswati dulu. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mengenai silaturahim. Saya kan ngajar di TK ya Ustadz. Tiap hari ada orang tua. Apa itu termasuk silaturahim nggak Pak Ustadz? Ya, boleh. Ya. Boleh. Silaturahmi dengan wali murid ya diperbolehkan. Silakan, insya Allah termasuk bagian itu ya. Ya, silaturahmi itu kan silaturahmi secara langsung kan menyambung hubungan ya. Ada salaman, salaman itu kan dengan berikan assalamualaikum itu udah doa, berarti mendoakan. Lalu kemudian ketika bersalaman maka doanya ketika seseorang itu mengucap salam, mengucap salam, lalu kemudian mereka bersalaman, maka dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Alhamdulillah Ustadz ya, selama challenge saya perbaiki ibadah, sholat rawatibnya alhamdulillah saya kerjakan. Terus itu mengenai yang istighfar 1000 sama sholawat 1000, itu waktunya bisa kapan aja ya Ustadz? Ya, bisa kapan aja, silakan ya, boleh kapan saja. Tidak harus sekaligus, yaitu boleh dicicil ya, artinya misalnya pagi berapa, siang berapa, sore berapa, malam berapa, itu diperbolehkan. Baik, demikian Bu Caswati. Cukup ya? Iya.
Ya gitu. Oke, ya, Makasih baik. Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemudian tadi Bu Sri Harti ya. Sri Oh, Astuti. Sri Ustaz. Astuti, mohon maaf ya. Iya. Ya, silakan Bu Sri Astuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mohon maaf Ustaz tidak buka kamera aja ini Oke, saya siap, bersama Ibu di kamar jadi enggak bisa. Oke, siap. Silakan, monggo. Beberapa yang saya tanyakan, yang pertama mengenai zikir dan doa yang diberikan ini. Selama ini saya untuk melaksanakannya melihat kondisi. Kalau memang longgar itu saya baca seluruhnya. Jika tidak longgar saya zikir biasa kayak setelah sholat biasanya. Itu masalah atau enggak itu nanti. Berkaitan dengan sholat sunnah, yang malam itu ada taubat, hajat, dan tahajud serta witir. Itu misalnya kita melaksanakan sholat dulu semuanya, sholat. Baru setelah selesai sholat, baru kita wirid dan doa, itu boleh tidak? Ya, boleh. Selama Bu. ini memang karena boleh ya. Nah, itu terkendala ini. Ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan, mudah sekali buang angin, makanya saya utamakan sholatnya terlebih dahulu, baru wirid dan doa. Boleh Bu, boleh. Terus satu lagi untuk rawatib, ini seringnya kita tidak bisa sholat zuhur itu di kantor itu tidak bisa. Nah, mesti nunggu di rumah. Kadang ada kendala hujan atau apa sehingga untuk qobliyah zuhur sama ba'diyahnya yang zuhur terutama ini saya tinggalkan, itu termasuk melanggar dari itu apa enggak, karena ya itu terkendala waktu yang terbatas, mungkin sampai di rumah kadang jam 2, kalau mengutamakan sholatnya dulu kita mengakhirkan yang wajibnya sehingga itu tidak saya laksanakan. Gimana Ustaz? Ya, baik ya. Yang pertama terkait dengan zikir ya. Ya sebenarnya tidak ada masalah ya, karena zikir ini pun sunnah ya. Dan sunnahnya zikir itu tidak harus plek dengan apa yang kami sampaikan, tidak harus plek dengan buku-buku yang lain ya, kecuali memang zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat ya, itu yang misalnya subhanallah, alhamdulillah, itu kan memang disunahkan dan diajarkan oleh Rasulullah ya. Yang selebihnya itu adalah bagian-bagian yang memang tidak harus sama plek seperti itu. Ya, misalnya saja ketika kita misalnya ada orang yang baca zikir tahlil, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu kan macam-macam, tidak masalah ya. Jadi tidak menjadi persoalan. Yang penting adalah zikir dan doanya. Jadi ingat kepada Allah, karena zikir itu kan mengingat, dalam rangka mengingat kepada Allah. Nah, yang terkait dengan apa yang kami sampaikan itu boleh dibaca pagi, ya saran kemarin adalah pagi, tapi ketika tidak bisa dibaca siang ataupun malam, minimal 1 kali dalam 1 hari. Nah, kemudian yang ketiga tadi terkait dengan rawatib, tidak mengerjakan sholat rawatib zuhur ya. Ini sebenarnya tidak masalah, lagi-lagi karena ini adalah sunnah ya, tidak masalah ya. Hanya saja ketika zuhur ini tidak dikerjakan, karena di sana ada sunnah rawatib muakkad, sunnah rawatib yang disarankan oleh Nabi, yang termasuk dalam 12 rakaat sunnah rawatib, itu ada zuhurnya di situ, yang ketika kita merutinkan maka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga tadi tidak masalah, hanya bagian yang rumah ini ya mungkin nanti
bangunannya kurang sempurna atau seperti apa yang nanti insya Allah kita minta sama Allah agar disempurnakan, kan begitu ya. Enggak apa-apa nggih. Tidak sepenuhnya kok, kadang-kadang kalau pas ada halangan ya, aja. betul. Nggih, enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa insyaallah Bu nggih, enggak apa-apa. Seperti itu Bu Sri Astuti. Itu tadi yang sholat dulu baru wirid dan doa terakhir itu. Sudah saya jawab tadi kan, boleh ya. Boleh. Iya, terima kasih Ustaz. Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, sudah jam 9 lebih. Nah, saya pengen kemudian memberikan satu challenge lagi yang teman-teman bisa kerjakan dalam 7 hari ke depan. Ya, ini yang siap saja, yang siap dan ingin mendapatkan keutamaannya, yang siap dan ingin mendapatkan keutamaannya boleh dikerjakan mulai nanti malam ya. Kita mulai nanti malam berarti nanti sampai 7 hari ke depan, tidak boleh putus. Pekan depan insya Allah kita akan cek siapa yang mengerjakan dan tanpa putus. Kita akan cek apa yang dialami ya. Apa yang dialami. Nah, apa amalannya? Amalannya adalah Bapak Ibu kawan-kawan saat sholat hajat, ini khusus sholat hajatnya dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Yang biasa mengerjakan sholat hajat ba'da isya, khusus ini bisa dilakukan di sepertiga malam terakhir. Sholat hajat 2 rakaat, ya, niatnya sholat hajat karena Allah. Lalu di rakaat yang pertama Bapak Ibu membaca surah Al-Fatihah ditambah dengan surah An-Nas 40 kali. Di rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas sebanyak 60 kali. Ya, lakukan ya. Mulai nanti malam berarti sampai 7 hari ke depan tidak boleh putus. Kita akan cek di pekan berikutnya saat sharing. Saya minta nanti ada laporan, ada teman-teman yang mengerjakan betul-betul tanpa putus. Apa yang dirasakan gitu ya. Apa yang dirasakan. Itu tahajud dulu apa hajat dulu Ustaz? Hajat dulu, enggak apa-apa, boleh ya, hajat dulu. Ya, jadi diulang Pak Ustadz. Oke, baik ya. Jadi sholat hajat 2 rakaat saja ya. Sholat hajat 2 rakaat saja dikerjakan di sepertiga malam terakhir ya. Khusus yang ini sholat hajat dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Yaitu berarti mulai jam 3. Ya, yang penting di sepertiga malam terakhir ya. 2:30 boleh, 1:30 boleh, 3:30 boleh ya. Apa yang dilakukan di rakaat pertama, Bapak Ibu kerjakan surah Al-Fatihah, kemudian suratnya Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Katanya Anas tadi. Al-Ikhlas apa Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Tadi Pak Ustadz bilang Anas. Salah berarti ya, mohon maaf ya. Salah redaksi berarti. Oke ya, salah redaksi berarti saya. Al-Ikhlas maksudnya ya. Qul huwallahu ahad ya. Mohon maaf, qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas 40 kali. Kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas 60 kali. 7 hari tidak boleh putus ini ya, tidak boleh bolong satupun. Ini challenge, tantangan ini ya. Nanti kita akan cek di pekan berikutnya, di waktu sharing, siapa saja yang full tidak bolong, perubahan apa atau bonus apa yang didapatkan besok diceritakan. Dan insya Allah bagi teman-teman yang bisa menyelesaikan tantangan ini selama 7 hari tanpa putus, nanti kita akan pilih 10 orang yang insya Allah akan mendapatkan hadiah bonus ya dari saya.
Tetapi jangan niat karena dapat bonusnya. Ya, tetap niatnya karena Allah. Ya. Saya pengen. Berarti kita lapor juga Ustaz setiap malamnya. Kenapa? Kita harus terus checklist juga setiap harinya. Tidak harus, ya, tidak harus. Yang ini kan tambahan, tidak masuk dalam list list challenge ya. Ini tambahan. Insya Allah ya, silahkan 7 hari Tanya gimana? Pak Ustadz, bagaimana caranya saya bisa menghitung 40 sama 60 kali saat sholat Pak Ustadz? Oke, baik. Ya, jadi tidak fokus nanti hitungnya. Disinilah justru kemudian kita harus fokus. Ya, kita harus fokus. Bapak Ibu boleh menggunakan jari, ya, jari tangan. Jari tangan ini ruasnya ya. Kalau saya ngitungnya kan ini ada satu jari ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini berarti semuanya 15. Ya. Ini menghitungnya saat sholat itu ya Pak Ustadz? Iya, rakaat betul. pertama setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas 40 kali saat sholat betul, itu nggih? Betul, ya. Apa Pak Ustadz sholat sambil menghitung? Enggak apa-apa ya. Boleh ya. Diperbolehkan. Yang penting tidak banyak gerakan ya. Tangannya begini boleh ya. Insya Allah kayak zikir itu diperbolehkan ya. Kalau pakai tasbih boleh Ustaz? Kenapa? Kalau pakai tasbih gitu boleh. Ustaz? Tidak, insya Allah boleh, tidak ya. Boleh juga pakai tasbih digital, diperbolehkan. Jadi batalnya sholat itu ketika kita banyak gerakan, itu batal. Ya. Kalau tidak banyak gerakan, insya Allah tidak batal. Ya. Iya, Pak Ustaz. Oke. Maaf Pak Ustadz, untuk doanya gimana ya? Doa setelah sholatnya. Oh, itu bebas Pak ya. Bebas saja nanti. Sampaikan hajatnya. Nanti biasanya kan kalau yang biasa terakhir ya, setelah witir ya terakhir aja enggak apa-apa. Oh ya, oke siap. Oke, gitu ya. Biasanya saya terakhir itu Ustadz. Ya, doanya nanti terakhir enggak apa-apa ya. Oke, gitu ya. Iya Ustadz. Oke, baik. Ustadz, berarti rakaat 1 dan 2 itu sesudah Al-Fatihah Al-Ikhlas ya Ustadz? Iya, betul, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas semua. Iya, betul. Maaf tadi Pak Ustadz boleh mengulang berarti sholatnya setelah tahajud ya? Ya, setelah tahajud boleh atau sebelum tahajud boleh, Pak. Kalau digabung sama taubat berarti taubat, hajat, tahajud baru witir ya? Betul. Iya. Oke. Oke. Baik ya. Cukup ya kawan-kawan ya, sudah paham ya? Insya Allah Ustaz. Mulai malam ini nggih Pak Ustaz? Ya, mulai malam ini agar apa? Agar nanti di pekan depan pas kita udah 7 hari. Ya, pas pekan depan 7 hari teman-teman laporan. Ya, apa yang dirasakan gitu ya selama 7 hari ketika menjalankan tanpa putus ya. Insya Allah. Oke, baik ya. Mari kita tutup. Pak Ustadz tanya lagi Pak. Gimana Bu? Mau memperjelas. Sholat hajat rakaat pertama itu setelah Al-Fatihah itu membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya Pak? Iya, Al-Ikhlas. 40 kali. Kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas lagi. Iya, betul. 60 kali. Oh, jadi Al-Ikhlas semua. 60 kali. Rakaat pertama 40, rakaat kedua 60 nggih, Pak. Iya, betul. Nggih, Mbak. Ngoten nggih. Iya. Gitu ya. Oke. Oh ya, terima kasih Pak ya. Baik, ya, sudah Pak. Monggo, paham lanjut. ya? Oke, baik ya. Cukup ya Bapak Ibu ya kawan-kawan ya. Masih boleh tanya Kak Pak Ustadz? Waktunya boleh. habis nih. Gimana? Tanya apa nih? Ya, halo ini yang mau tanya siapa ini? Mau tanya apa nih? Boleh Kak tanya lagi Pak Ustadz? Bu, silakan Bu. Yuk, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Boleh Mbak Eni dilanjut. Boleh tanya lagi nggak Pak Ustadz? Satu lagi. Gimana? Apa yang ditanyakan? Saya menghabiskan waktu. Monggo, silakan. Apa yang ditanyakan? Gini Pak Ustadz, yang
Untuk sholat hajat ini kan yang ini yang disampaikan Pak Ustadz ini kan tekniknya nggih Pak Ustadz. Untuk doanya kan terserah kita masing-masing ya Pak Doanya Ustadz. sesuai hajatnya masing-masing, betul. Sesuai hajat masing-masing nggih Pak Ustadz. Nggih. Oke. Sudah nggih? Nggih, matur nuwun. Baik, siap. Ya. Baik ya kawan-kawan, kita cukupkan, kita tutup dengan doa, dengan hamdalah dan juga doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Insyaallah kita akan sambung di pekan depan dan kita akan lihat perubahan apa yang akan kita dapatkan insyaallah ya. Sekali lagi niatkan untuk Allah ya. Nanti soal hadiah bonus itu anggap saja tambahan gitu ya. Baik ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.